नमस्कार, तुम्ही ऐकत आहात वेणुध्वनी 90.4 FM KLE कनसू. आजच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये मनीषा तुमचं स्वागत करते. आज आपण जाणून घेणार आहोत फ्री मेसन क्लब बद्दल. याचं काम कसं चालतं, काय नेमकी प्रक्रिया आहे आणि कोण याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकतात या संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत. आणि या विषयावरती अधिकची माहिती देण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत सिनियर फ्री मेसन राईट वर्शिपफुल ब्रदर आनंद गोविंद सराफ. 5 डेप्युटी ग्रँड मास्टर आहेत, 5 डेप्युटी रिजनल ग्रँड मास्टर आहेत आणि 45 वर्षांपासून ते फ्री मेसन आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडून आपण फ्री मेसन क्लबचा थोडासा इतिहास जाणून घेणार आहोत आणि नंतर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. तर ऐकत राहा वेणुध्वनी 90.4 FM KLE कनसू. I am a Freemason, Right Worshipful Brother Anand G. Saraf. I am past Deputy Grand Master and past Deputy Regional Grand Master, a senior Freemason. I have been in Freemasonry for last 45 years. First of all, I would like to wish all the Freemasons Happy Universal Brotherhood Day. May the blessings of the great architect of the universe rest upon us and upon all true and faithful brethren throughout the world. May brotherly love prevail and every moral and social virtue cement and unite us. I am proud and happy to state that I am a member of one of the oldest and largest fraternities for men in the world. The square and compasses I wear on my lapel has for centuries been recognized throughout the world as a symbol of truth, morality, brotherly love, and are the virtues that we strive to exemplify throughout our lives. Universal Brotherhood Day, celebrated by Freemasons on 24th June, commemorates the founding of the United Grand Lodge of England in 1717 and the spirit of Masonic Brotherhood. It's a duty for Freemasons to reaffirm their commitment to the principles of Freemasonry, which include integrity, friendship, respect, service, and to engage in charitable activities. To speak on Freemasonry is voluminous and like an ocean. Therefore, I am here to brief you in nutshell regarding the Freemasonry in general and Lodge Victoria in particular. As I said, the premier Grand Lodge was formed on June 24, 1717 in London. Masonry came to India in 1730 in Calcutta. In ancient times, different constitutions were functioning in India. In 1961, the Grand Lodge of India under Indian Constitution was formed. In Belgaum Lodge under Scottish Constitution was started in 1852 in the name of Lodge Victoria. Our lodge is 173 years old and it is a very well organized and administered lodge. This Lodge Victoria's building was constructed in 1908. Wherever there were British military stations, different lodges were formed in India. There are more than 5 million Freemasons throughout the world. As I said, Freemasonry is the largest and oldest organization in the world. In India, there are more than 20,000 Freemasons. Masonry is universal, believing in our Vasudhaiva Kutumbakam concept. Freemasonry believes in brotherly love and truth. The Freemasons call and treat themselves as brothers worldwide, and hence they are one family with perfect harmony and high moral and ethical standards. We strongly believe in fatherhood of God and brotherhood of men. All the religions are equal to us, and therefore all the lodges in India are opened with all the 5 volumes of sacred law, namely Bhagavad Gita, the Holy Quran, the Zen Avesta, the Guru Granth Sahib, and the Holy Bible. India being a diversified culture and with many religions, we follow this system. This points out Masonry universal. Freemasonry has succeeded in bringing man nearer to God and man near to man. It is always our endeavor to make good man a better man. We Freemasons believe in God and strongly feel that there is some supreme power that rules the universe. Freemasonry narrates the journey of person from birth to ultimate death through our rituals and ceremonies. It emphasizes that out of 24 hours of the day, part to be spent in
prayer to Almighty God, that is spiritual aspect or adhyatma, part in labor and refreshment, that is dharma, and part in serving a friend or brother in time of need, that is karma. Thus it is based with our Indian philosophy. It is a philosophy of life blended in Indian culture and tradition. All Freemasons lodges meet once in a month throughout the world. Only men are admitted in Freemasonry, but of late women lodges are also formed in Western countries with different constitutions and style of functioning. Freemasonry is often misunderstood as a secret society due to our peculiar system of meeting places which we call as temple. But it is not like that. Freemasons has its secrecy, but it is not a secret organization or society. Definitely we have certain signs, symbols and passwords to distinguish each other. Just like in computer we have password or a postal pin code, nothing more than that. We discuss Freemasonry with non-Masons freely. We also invite non-Masons to visit our temples and for public meetings. Nowadays, there are books easily available on Freemasonry. The working of the lodge in the temple is also shown online. Therefore, it is not a secret society as it is misunderstood. In short, Freemasonry is to promote a way of life that binds like-minded men in a worldwide brotherhood that transcends all religious, ethnic, cultural, social and educational differences by teaching the great principles of brotherly love, relief and truth, which is the need of an hour to have a peaceful life. Freemasons are compassionate and concerned persons towards society. Freemasons also undertake charitable activities. On this single Universal Brotherhood Day, more than $5 million charity is disbursed throughout the world. Lodge Victoria formed a trust or society way back in 1981, and it is functioning very efficiently and serving the purpose. This is, in a nutshell, the gist of Freemasonry. And if you want to know the structure of our administrative structure of Freemasonry, we have a Grand Lodge in Delhi, and that rules the All India lodges, and we have 4 regions under that. So one is Eastern region, Northern region, Western region and Southern region. And we in Karnataka and this thing, we come under Southern region, and this is the largest and biggest region in the entire Freemasonry of India. It consists of about 6 to 7 states, Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Kerala, Andhra and Pondicherry. And in Eastern region, there are 64 lodges with a membership of 1,800 Masons. Northern region, we have 131 lodges with 5291 Masons. Southern region, 178 lodges with 10,694 Masons. And in Western region, there are 80 lodges consisting of 2,950 Freemasons. So total we have 453 lodges in India with a total membership of 20,735. And if we consider the worldwide, there are worldwide 150 lodges functioning according to their jurisdiction and guiding all the daughter lodges of craft. And our lodge, Grand Lodge of India, is headed by Most Worshipful Brother G.K. Salvarajan, Most Worshipful, the Grand Master, and he is a OSM. And our southern region is governed by Right Worshipful Brother T. Manoharan, Right Worshipful, the Regional Grand Master of Southern India. So according to our positions and seniority, आमच्याकडे वेगवेगळे रँक्स आहेत आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना बोलवतो, कारण प्रोटोकॉल आम्ही बरेच पाळतो. कुठे आम्ही टेम्पलमध्ये असतो तेव्हा प्रत्येकाची खुर्ची ठरलेली असते. तिथे एक वर्शिफुल मास्टर म्हणून असतो, ही इज द रुलर ऑफ द लॉज. नंतर सिनियर वॉर्डन असतो, ज्युनियर वॉर्डन असतो, इनर गार्ड असतो. इनर गार्डचं काम म्हणजे जे लेट कमर्स असतात किंवा जे फ्री मेसन्स येतात त्यांना ॲडमिट करायचं, बघून ते फ्री मेसन्स आहेतच की नाही, कारण दुसऱ्यांना कुणालाही टेम्पलमध्ये यायला परवानगी नसते. प्रोटोकॉल पाळतो. किंवा पण आम्ही टेम्पलच्या जेव्हा बाहेर भेटतो तेव्हा आम्ही सगळे एकत्रितच भेटतो. तिथं आम्ही रँक्स आणि ह्याचा काही उल्लेख करत नाही. तर त्यामुळे हे तुम्ही जे विचारत होता ब्रदरली युनिव्हर्सल ब्रदरहूड डे म्हणजे काय, टेम्पलमध्ये वेगवेगळ्या आमच्या खाणाखुणा आहेत किंवा रँक्स आहेत. कारण जेव्हा आम्ही बाहेर भेटतो तेव्हा एकमेकाचे ब्रदर्स म्हणतो आम्ही, म्हणून त्याला ब्रदरहूड म्हणतात. आणि ही आमची एक मोठी फॅमिली आहे. जवळजवळ नाही म्हटलं तरी मला वाटतं 5 मिलियन वर्ल्डमध्ये
फ्री मेसन्स आहेत आणि सगळे आम्ही एक फॅमिलीसारखे राहतो, ब्रदर म्हणतो. आणि मला वाटतं ही काळाची गरज आहे आज, किंवा सगळीकडे जी आता चाललेलं आहे तुम्ही पाहताच, इराक आहे, इराण आहे, अमेरिका आहे, पाकिस्तान आहे, सगळीकडे असं उबगलेलं झालंय वर्ष. तर ही फ्री मेसनरी दे प्रमोट द ब्रदरहूड ऑफ मेन अँड दे बिलीव्ह इन फादरहूड ऑफ गॉड अँड ब्रदरहूड ऑफ मॅन. आणि ही जर कन्सेप्ट सगळ्यांनीच जर अवलंबली, त्याच्यात रिलिजनचा काही संबंध नाही, जात वेश द्वेष, नंतर काळे गोरे काहीही संबंध नाही कोणाचाही, सगळे एकमेकांनी एकजुटीने राहतात. ती याची अतिशय चांगली घेण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि जगात सगळ्यांनीच जर ह्याप्रमाणे वागलं, आणि ही एक रिलिजियस हे नाही आहे तसे काय, खरं आम्ही सगळ्या ह्यांच्याशी, मगाशी मी बोललो, आम्ही जे ऑब्लिगेशन घेतो किंवा अल्टर म्हणतो, म्हणजे देवघर सारखं असतं टेम्पलमध्ये, त्याच्यात आम्ही सगळ्या व्हॉल्युम्स ठेवतो. म्हणजे तिथं भगवद्गीता असते, बायबल असतं, कुराण असतं, सगळ्यांचे असतात 4-5. कारण इंडिया ही डायव्हर्सिफाईड कंट्री आहे, वेगवेगळे रिलिजन्स आहेत, वेगवेगळ्या जाती आहेत, ते सगळ्यांना आम्ही एकच मानतो. आणि कुठेही आम्ही कसलाही उल्लेख करत नाही, जात पात, काळा गोरा केव्हाही. त्यामुळे ही मला वाटतं जगातली एकमेव अशी संस्था आहे, त्याच्यामुळे बंधुभाव वाढतो एकमेकांमध्ये. या संस्थेबद्दलची तर तुम्ही डिटेलमध्ये माहिती दिलीत सर, म्हणजे त्याची हिस्ट्री आपण सांगितलीत आणि त्याचा मुख्य उद्देश पण सांगितलात की सगळ्यांनी एकजुटीनं राहावं आणि बंधुभावानं राहावं, आणि तसं तुम्ही राहताय याच्यामध्ये. तर ह्याचं नेमकं काम कसं चालतं, म्हणजे काय काय काम चालतं या क्लबच्या अंडर? ह्याचं आता काम चालतं म्हणजे ह्याच्यात 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे आमचं टेम्पलमधलं वर्किंग, त्याच्यामध्ये सबन फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ सांगते. आणि मी मगाशी इंग्लिशमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जन्मापासून मरणापर्यंत आपला जो एक हे असतो, जर्नी म्हणतो आपण त्याला, प्रवास असतो, तो सुसह्य कसा व्हावा हे सांगितले. म्हणजे तुम्ही कसं वागावं, लोकांशी कसं वागावं, काय काय करावं, तुमचा शेजार धर्म काय आहे, हे सगळे तत्व त्याच्यात सांगितलेले आहेत. म्हणजे अगदी जन्मापासून ते मरणापर्यंत. आणि त्यामुळे मग लाईफ ही आपण जो अध्यात्म म्हणतो भारतामध्ये, तोच प्रकार आहे हा. खरं इंग्लिशमध्ये आहे सगळं. आणि फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ म्हणतो आपण, तत्वज्ञान जीवनाचं, ह्याच्यात सगळं सांगितलेलं आहे. आणि ते आपण टेम्पलमध्येच आत करतो. त्यामुळे लोकांची बरीच म्हणजे वेगळी कल्पना आहे. लॉज म्हणजे काहीतरी हे भुताटकी आहे, किंवा हे कुणाच्या मिसळत नाही, त्यांचं काहीतरी वेगळंच आहे. खरं लॉजची जर स्थापना, जर मी हिस्ट्री थोडीशी सांगतो मराठीत मी, तर मागे म्हणजे जवळजवळ 4000 वर्षापासून जेव्हा देवानी निर्मिती केली, तेव्हा त्याला वाटलं की ह्याला काहीतरी कंपनी पाहिजे, कंपॅनियन पाहिजे, एकटा राहू शकत नाही माणूस. म्हणून ते प्रत्येक माणसाला त्यांनी असं जवळ केलं आणि ग्रुप्स करून राहायला लागले माणसं. आणि त्याच्या पुढे जर तुम्ही नंतर बघितलं तर म्हणजे समजा 1200-1300 साली तर मोठे मोठे कॅथेड्रल्स म्हणजे चर्चेस बांधत होते लोक, पॅलेसेस बांधत होते. त्यासाठी गौंडी लोक लागायचे आणि गौंडी लोक मग ते बांधायचे. आणि ते त्यावेळी काय म्हणजे कम्युनिकेशनही कमी होतं, साधनंही कमी होती, त्यामुळे फारच वेळ लागायचा. कुठलंही कन्स्ट्रक्शन जवळजवळ कित्येक वर्ष चालायचं. आणि मग त्यांची राहायची सोय कुठे, तर ते तिथंच राहायचे त्या बिल्डिंगमध्ये थोड्याशा हे करून जागा. आणि मग त्याच्यात अगदी सिस्टमॅटिक तेव्हापासून जो मेस्त्री म्हणतो आपण त्याला वर्शिफुल मास्टर, आणि तो सगळ्यांना गाईड करायचा कसं काम करायचं. नंतर हेल्पर असतो, एंटर्ड अप्रेंटिस आम्ही त्याला म्हणतो. आणि मग त्यांनी तो सगळ्यांच्याकडनं तसे कामं करून घ्यायचा. मग त्याच्यात जर परत वाटणी व्हायची, सेक्रेटरी एक असायचा, तो बुक्स सगळे ठेवायचा, ट्रेजरर असायचा, तो चॅरिटी गोळा करायचा. म्हणजे जेवण खाण, कोण आजारी पडलं, कोणाला काय ॲक्सिडेंट झाला ते बांधताना, तर त्या चॅरिटीतनं त्याचं काम भागवायचे ते. तर अशी सिस्टमॅटिक हे होती. आणि एंट्री जी मी म्हटलं, इनर गार्ड जो असतो आपला, तो कुणालाही आत घेत नाही. तसंच जर हायर डिग्रीमध्ये जर टेम्पल ओपन असलं आणि लोअर डिग्रीचा जर तिथं फ्री मेसन आला तरी त्याला एंट्री नसते. म्हणून ते मग पासवर्ड आले, त्याच्यात ग्रिप्स आल्या, आमच्या सिम्बॉल्स आले, ह्याने आम्ही ओळखतो हा कुठल्या डिग्रीचा आहे. त्याच्यात 1st, 2nd, 3rd डिग्रीज असतात. टोटल जवळजवळ 36 डिग्रीज आहेत त्याच्या. त्यामुळे ते प्रत्येकाच्या कॅटेगरीप्रमाणे, हे फक्त टेम्पलमध्ये, बाहेर सगळे आम्ही एक मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. आणि मग त्याच्यामुळे मग पासवर्ड्स हे ते आले. आणि मग तो मास्टर जो असायचा तो ओव्हरसिअर किंवा आर्किटेक्ट आम्ही जो म्हणतो, आणि खालचा कुली तो आपले सिक्रेट्स त्याला देत नव्हता आणि हा पण विचारत नव्हता कधी. मग ते आपल्या कामगिरी आणि आपलं जसं काम करतो तसं त्याला प्रमोशन मिळत जायचं. तीच आता पण स्थिती आहे. हे जे मी मगाशी रँक्स म्हटलं ना, राईट वर्शिफुल मास्टर, ग्रँड मास्टर, हे जे रँक्स आहेत ते तुम्ही जसं जसं परफॉर्म करता
तुमच्या मेरिटवरती ते रँक्स तुम्हाला मिळत जातात. अच्छा. असं हे आहे, म्हणजे त्याच्यात ते कॉम्पिटिशन आहे आणि तुमचं मेरिट बघतात. उगीच हा आला ह्याला रँक द्या असं नाही आहे. म्हणजे जसं ते मेसन्स, ऑपरेटिव्ह मेसन्स त्यांना म्हणतात, ते होते तसेच आम्ही स्पेक्युलेटिव्ह, कारण आम्ही काय गवंडी काम करत नाही, कारण त्यांची तत्व पाळतो. स्क्वेअर अँड कंपास, त्यांचे जे वर्किंग टूल्स आहेत ते आम्ही तंतोतंत पाळतो. त्याचं सिग्निफिकन्स काय, फूट रूल म्हणजे काय, आता 24 इंचाचा फूट रूल असतो, 24 तासाचा दिवस असतो. तर तो 24 तासाचा दिवस कसा आपण घालवायचा, तर थोडे तास आपण देवाची प्रार्थना केली पाहिजे, ते आध्यात्मिक झालं. नंतर कर्म म्हणजे आपण काम केलं पाहिजे, खाल्लं पिलं पाहिजे, आणि हे झालं धर्म. आणि कर्म म्हणजे सेवा केली पाहिजे लोकांची, जे अडी अडचणीत आहेत. ते मग आमचे फ्री मेसन सुद्धा असतील किंवा समाजातल्या इतर लोक सुद्धा असतील, तर त्यांना आमच्या परीने आम्ही मदत करतो. आणि हे आम्हीच सबन कॉन्ट्रीब्युशन करतो. चॅरिटी आम्ही ह्याला म्हणतो. आम्ही दुसऱ्या कुणाकडनंही घेत नाही. दर मिटिंगला आम्ही चॅरिटी गोळा करतो. आणि काय समजा एक ऑकेजन असलं किंवा काय डिझास्टर झाला तर आम्ही लगेच आमचे जवळचे पैसे करून कॉन्ट्रीब्युशन करून त्यांना मदत करतो. तर असं सगळं हे आहे. आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉजेस आहेत. ग्रँड लॉज आहे, रिजनल ग्रँड लॉजेस आहेत, आणि डिग्रीज आहेत. ते मग त्याच्यातनं पण सुपिरियर डिग्रीज म्हणजे मग चॅप्टर लॉज म्हणून एक आहे, मार्क लॉज म्हणून आहे, आणि नंतर RAM एक आहे. असे वेगवेगळ्या डिग्रीज आहेत त्याच्यात. मग आता बेळगावमध्ये हा क्लब चालू होऊन किती दिवस झाले सर? बेळगावमध्ये आता जवळजवळ 173 वर्ष झाली बघा. 1852 साली चालू झाला. आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जिथं जिथं ब्रिटिशची आर्मी होती ना इंडियामध्ये, तिकडे हे त्यांनी लॉजेस चालू केले वेगवेगळ्या ठिकाणी. आता बेल्लारीचं पहिलं लॉज ओल्डेस्ट लॉज आहे आमच्या सदर्न रिजनमध्ये. नंतर लॉज व्हिक्टोरिया नंबर 9 हे सेकंड ओल्डेस्ट लॉज आहे. तर जिथे जिथे मिलिटरी स्टेशन्स होते त्यांनी लॉजेस चालू केले. 18 म्हणजे जवळ 173 वर्ष झाली आमच्या लॉजला. आणि मग आता किती मेंबर्स याच्यामध्ये आहेत? आता सध्याला आमच्याकडे 100 मेंबर्स आहेत. आम्ही वर्षाला काय करतो, साधारण 2 ते 3 मेंबर्स घेतो, कारण जास्ती क्राऊडी करण्यात उपयोग नाही. आणि इथं ठराविक लोक लागतात, म्हणजे समजा ज्यांचं इंग्लिश चांगलं आहे, ज्यांना रिच्युअल वर्किंग, आमचं सगळं इंग्लिशमध्ये असते, ते पाठ करून तसं ते डिलिव्हर केलं पाहिजे. म्हणजे नाटकच असतं ते. तुम्ही जर नाटका प्रकार ठाऊकच आहे सगळ्यांना, तर टेम्पलमध्ये आम्ही नाटकच करतो. त्या वेगवेगळ्या डिग्रीज आहेत ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, म्हणजे जन्मापासून मरणापर्यंत या प्रत्येकाला एक एक स्टोरी आहे. आणि त्याच्यात कसं कसं वागायचं हे आहे. आणि त्याच्यात मग पॅसेजेस आहेत, त्याची शिकवण आहे पॅसेजेसमध्ये. आणि मग ते डिलिव्हर करायचं, म्हणजे आपण ते ओघवत्या भाषेत सांगायचं लोकांना, जे मेंबर्स आहेत ते. त्यामुळे पाठ करण्यात आणि डिलिव्हरी असं करण्यामध्ये फार वेळ जातो लोकांचा. आणि त्यामुळे रिस्ट्रिक्टेड हे आहे. आणि वर्षातनं आम्ही 2 किंवा 3च मेंबर्स साथ घेतो. आणि त्यात ब्लॅक बॉलिंग सिस्टीम म्हणून आहे, म्हणजे जे लोक आम्हाला चांगली वाटली समाजामध्ये, यांना घ्यावं, म्हणजे त्यांची दान करायची पण ऐपत आहे, नंतर इंग्लिश वाचून सगळं सांगायची पण ऐपत आहे, अशा लोकांना आम्ही प्रपोज करतो. आणि दे शुड कम ऑन फ्री विल अँड अकॉर्ड. आम्ही फोर्स कोणाला करत नाही तुम्ही याच म्हणून. ते जर हे सगळं आमचे पॅरामीटर्स चालले तर आम्ही त्यांना इन्व्हाइट करतो आणि सांगतो मेसनरी म्हणजे असं आहे, तुम्हाला जमेल का? जमतात म्हटलं तर आम्ही घेतो त्यांना रिच्युअल वर्किंग. आणि जवळजवळ आता ह्या घडीला आमच्या लॉजमध्ये 100 मेंबर्स आहेत, 100. आणि महिन्यातनं आम्ही एकदा भेटतो. आणि ती वर्किंग जवळजवळ 2-2.5 तास चालतं एका वेळी. म्हणजे आपण समजा 7ला भेटलो तर 9, 9:30 पण वर्किंग असतं. त्याच्यानंतर मग फेलोशिप, डिनर चे प्रकार असतात, बट टोस्ट असतात वेगवेगळे ॲप्रिशिएट करायला. तर आता सध्या 100 मेंबर्स आहेत. म्हणजे एकंदरीत अध्यात्म हा बेस आहे. हो. अध्यात्म, बंधुभाव हा मेन बेस. कुणाचं तुच्छ मानू नका, कुणाचे हेवेदावे करू नका, सगळ्यांनी प्रेमाने राहा, हा त्याचा अंतर्भाव आहे. आणि मग तुम्ही जसं आता अध्यात्म कसं आपण डेव्हलप करेल तसं आपण त्याच्यात वाहत जातो. हा प्रकार तसाच आहे, कारण इंग्लिशमध्ये आहे. आणि एकच उर्दू लॉज आहे इंडियामध्ये, हैदराबादमध्ये. ते उर्दूतनं सगळं वर्किंग करतं. त्यांना स्पेशल परमिशन दिली, नाहीतर आम्हाला परमिशन देत नाही, तुम्ही इंग्लिशमध्येच सगळं करा म्हणतात. बरं. मग आजचा जो तुमचा स्पेशल डे आहे, युनिव्हर्सल ब्रदरहूड डे आहे आज तुमचा, तर त्या अनुषंगानं आजचे काय प्रोग्राम आहेत तुमचे? तर युनायटेड ग्रँड लॉज ऑफ इंग्लंडच्या स्थापनेप्रित्यर्थ दरवर्षी साजरा होणारा वैश्विक बंधू दिन येथील फ्री मेसन लॉज व्हिक्टोरिया 9 चालू झालं. म्हणजे 24 जून 1717ला पहिलं ग्रँड लॉज इंग्लंडमध्ये चालू झालं. त्याच्या प्रित्यर्थ हा दिवस पाळला जातो बंधुभावाचा. आणि या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मित्रत्व, आदर, सेवा आणि इतर कल्याणकारी उपक्रम फ्री मेसनच्या वतीने राबवण्यात येतात. रविवारी येथील मेसॉनिक हॉल येथे कार्यक्रम झाला आणि त्यावेळी सियॉन आश्रममध्ये गरजू
रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी 30,000ची देणगी देण्यात आली. पदवी अभ्यासक्रमासाठी श्रेया अहिरे या गरजू विद्यार्थिनीला 15,000ची शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दिव्यांगासाठी कार्यरत असलेल्या समृद्ध फाउंडेशनला 28,000ची आर्थिक मदत देण्यात आली. कॅन्टोन्मेंट येथील मराठी शाळेला 400 पाट्यांचे वितरण झाले. लॉजचा वार्षिक उपक्रम म्हणून एकल अभियानतर्फे एक शाळा दत्तक घेण्यात आली. कियान चिल्ड्रन्स होमसाठी धान्याचे वितरण करण्यात आले. विद्या आधार उपक्रमासाठी रद्दी देणगी देखील देण्यात आली. गरजू शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वितरण करण्यात आले. वैश्विक बंधुत्व दिनाच्या पार्श्वभूमीवर KLE चॅरिटेबल हॉस्पिटलच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी 65 जणांनी रक्तदान केले. वनमहोत्सवाच्या निमित्ताने 400 रोपट्यांचे वितरण करण्यात आले. असे आम्ही वेगवेगळे प्रकल्प वर्षभर, नंतर आम्ही मोतीबिंदूचे सुद्धा ऑपरेशन फुकट करतो लोकांचे वर्षातनं 1-2दा. आणि आमची म्हणजे ब्लड डोनेशन्स हे तर चालूच असतात. मेडिकलची कुठलीही जर एड असली किंवा शिक्षणासाठी काही मदत पाहिजे असली कुणाला, तर आम्ही पुढाकार घेऊन त्यांना हे करतो. मग तुमचा हा क्लब जॉईन करण्यासाठी काही वयोमर्यादा आहे? वयोमर्यादा म्हणजे ऑफ मॅच्युअर्ड एज म्हटले त्यांनी. ए फ्री मॅन ऑफ मॅच्युअर्ड एज म्हणजे साधारण 21 वर्ष पाहिजेत. आणि जर लुईस म्हणतो आम्ही त्याला, म्हणजे समजा वडिलांचा मुलगा म्हणजे एक फ्री मेसन आहे, त्याला मुलगा आहे, तर तो 18 वर्षावर जॉईन होऊ शकतो. ओके. तेवढं 2-3 वर्षाचं त्यांनी हे केलं. कारण बाकीच्या माणसांना 21 वर्ष मिनिमम एज पाहिजे वय, आणि मॅक्सिमम मग कितीही. आणि मग त्याच्यात काय असतं, आम्हाला ते हे सुद्धा देतात, मेडल्स म्हणतो, लॉंग टर्म सर्व्हिस ज्युएल म्हणतो त्याला. म्हणजे 25 वर्ष झाली फ्री मेसनरीमध्ये की ते पहिलं हे मिळतं ज्युएल. नंतर 40 वर्षाला एक मिळतं, 50 वर्षाला एक मिळतं, 60 वर्षाला एक मिळतं. 60 वर्षाचे अगदी रेअर, कारण साधारण तुम्ही 30 वर्षाला जॉईन करता आणि 60 वर्ष राहायचं मेसनरी म्हणजे तुमचं वय 90 पाहिजे कमीत कमी. म्हणजे 60 वर्षाच्या आहे ना हे झालं तर असं ते पण एक इन्सेंटिव्ह सारखं, आणि त्याचा मान वेगळाच असतो. 50 वर्ष, 60 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष असं हे आहे. अच्छा. म्हणजे खूपच वेगळ्या पद्धतीचा क्लब आहे हा, आणि वेगळ्या पद्धतीनंच काम चालतं. पण त्यांच्या माध्यमातून तुमचं समाजकार्य बऱ्यापैकी चालू असतं. जसं तुम्ही आता सांगितलं की विद्यार्थ्यांना तुम्ही शैक्षणिक मदत करता, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीनही तुमच्या ॲक्टिव्हिटीज बऱ्याच चालत असतात. मग या क्लबमध्ये एकदा जॉईन झाल्यानंतर रिटायरमेंट असं काही असतं का? नाही, रिटायरमेंट नसते. हे काय परत व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्सही, रोटरी म्हणा, लायन्स म्हणा, राऊंड टेबल म्हणा, जायंट्स भरपूर आहेत. खरं मी माझ्या दृष्टीने ह्यांना म्हणतो हे सगळे आउटडोअर्स ऑर्गनायझेशन, आणि आमची लॉज फ्री मेसन्स आहे ती इनडोअर म्हणतो, कारण आम्ही टेम्पलमध्ये दरवाजे लावून कामं करतो, जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं. आता मी रोटेरियन सुद्धा आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहे सेंटिनेल इयरचा. तर रोटरीची कामं सगळी प्रोजेक्ट्स वगैरे बाहेर असतात, आणि मीटिंग सुद्धा बाहेर असतात, कोणीही अटेंड करू शकतं, बघू शकतं. तर आमचं तसं नाही आहे. तर त्यांचं आउटडोअर झालं, आमचं इनडोअर झालं आतल्यात. आणि रिटायर काय नसतं, तुम्ही रिझाईन करू शकता तुम्हाला काय अडचणी आल्या, हे आल्या. आणि त्याच्यात सुद्धा समजा आता फायनान्शियल अडचणी आली फ्री मेसनला, तर बाकीचे ब्रदर त्याला मदत करतात. आता समजा काय कोणाच्या एस्टॅब्लिशमेंटला आग लागली एकदम बिझनेस, तर काय असेल ते इन्शुरन्स हे ते असतं. परत आम्ही ते सुद्धा मदत करून त्याला उभा करायचा प्रयत्न करतो. परत असं त्याला आम्ही टाकत नाही बाबा झालं तुझं, असं नाही. आणि काय बाकीच्या अडचणी आल्या हेल्थच्या म्हणा किंवा फॅमिलीच्या म्हणा किंवा कुठे ट्रान्सफर झाली, तर ते रिझाईन करू शकतात. कारण रिटायरमेंट असं काय नाही आहे तसं. अच्छा. युनिव्हर्सल ब्रदरहूड डे आहे आज, आणि त्या अनुषंगानं फ्री मेसन क्लब जो आहे त्याचं काम कसं चालतं, त्याची हिस्ट्री काय आहे, कोण कोण जॉईन करू शकतं, याबद्दलची डिटेल माहिती तुम्ही सर दिलीत, आणि तुम्ही या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि तुम्हाला ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. थँक्यू. हा होता आजचा विशेष कार्यक्रम जो आपण KLE वेणुध्वनी 90.4 FM वरती ऐकत होतो. युनिव्हर्सल ब्रदरहूड डे आहे आज, आणि ज्यामध्ये सिनियर फ्री मेसन राईट वर्शिपफुल ब्रदर आनंद गोविंद सराफ सर आपल्यासोबत होते, जे 5 डेप्युटी ग्रँड मास्टर, 5 डेप्युटी रिजनल ग्रँड मास्टर आहेत, आणि जवळजवळ 45 वर्षांचा त्यांचा फ्री मेसनमध्ये एक्सपिरियन्स आहे. ते आपल्यासोबत बोलत होते, आणि फ्री मेसन क्लबबद्दलची संपूर्ण माहिती त्यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे. कसा होता आजचा विशेष कार्यक्रम मला जरूर कळवा. त्यासाठी नंबर आहे 9019904904. मनीषा पुन्हा असेल एक नवीन कार्यक्रम घेऊन, पण तोपर्यंत तुम्ही ऐकत राहा वेणुध्वनी 90.4 FM KLE कनसू. नमस्कार. ध्वनी ध्वनी दो ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ KLE ಕನಸು.
मन सदा वेणुध्वनी.